नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 6 तारिख शनिवार। आसतु नजर पकेबा आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिए संपूर्ण खबर जानीपारे। भिडियोटी भल लगिले भिडियोटी को गोटे लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलिबेनी। तो चलतु डेरी न करी भिडियोटी आरंभ करिबा। आजिर प्रथम खबर चाउल मिलिंग खर्च 2 गुण वृद्धि पाई मुख्यमंत्री को निष्पत्ति। 20 टंका रु 40 टंका हेला उषुना चाउल क्विंटाल। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार चाउलर मिलिंग खर्च वृद्धि पाई निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। चाषी मानक ठारू धान जेपरी सुरुखुरे संग्रह हेबो ताकू दृष्टि रखी मुख्यमंत्री एही निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। परवर्ती खबर रजरे भिजिब ओडिशा छुईब मौसुमी वायु अग्रसर करिब लघुचाप। प्रतीक्षार अंत केरल रे प्रवेश करिछि मौसुमी। आगामी 2 रु 3 दिन भितरे महाराष्ट्र आंध्र कर्णाटक तामिलनाडुर किछि अंश छुई पारे। तेबे ओडिशा रे मौसुमी आगमन को अपेक्षा करि रहिसंती राज्यवासी। परवर्ती खबर प्रचंड गरमरु नै आईएमडी को बड़ सतर्कता। शुक्रवार दिन ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर अत्यधिक गरम एवं गुळुगुळी अनुभूत होइतिला। दिन 2:30 सुधा तापमात्रा 41 डिग्री सेल्सियस को वृद्धि पाइथिबा बेले आर्द्रता 38% रहितिला। प्रचंड खरा जोगु अनुभूत होइथिबा तापमात्रा प्राय 50 डिग्री सेल्सियस रे पहुंचिथिला, जहा साधारण लोकंक पई असह्य होई पड़िथिला। परवर्ती खबर आरबीआई रो बड़ योजना खूब शीघ्र हाथ को आसिबो प्लास्टिक नोट। देश रे कैश बा नगद टंका चलाचल क्रमागत भावे बढ़ुथिबा दृष्टिरु भारतीय रिजर्व बैंक पॉलीमर आधारित करेंसी नोट प्रचलन करिबा नै विचार करिछि बोली शुक्रवार दिन गवर्नर संजय महलता घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी बढ़ी पारे स्कूल छुट्टी। राज्य में प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी स्कूल छुट्टी अवधि बढ़ी पारे बोली सूचना मिली। एने विश्वविद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइचंती। मंत्री कहिसंती जे ग्रीष्म छुट्टी बढ़िबो कि नाही ता समय कहबो, सेतेबेलर स्थिति को देखी सरकार निष्पत्ति नेबे। परवर्ती खबर युवकों को अपहरण करी निस्तुक माड़ घटना 9 दिन पर गलित मृतदेह उद्धार। आली थाना अंतर्गत बाटीपड़ा पंचायतर महादेई पाटना गाँवर युवक गौरांग सेठी को अपहरण एवं माड़ मारिबा घटना 9 दिन पर बारमाणिया भेड़ारू मिलिथिबा गलित मृतदेह पाखरे एक नील रंगर गंजी पड़िछि। या सहित खंड विखंडित हाथ पड़िछि। या गौरांगर मृतदेह होइथिबा संदेह करा जाइछि। परवर्ती खबर चाकरियांको पई खुशी खबर। पीएफ अकाउंट थिले मिलिबो 7 लाख जानंतु केमिति करिबा आवेदन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठनर मागणा जीवन बीमा योजना विषय रे अधिकांश भारतीय जानि नांती, जदिओ यह एक अत्यंत लाभदायक स्कीम। जदि आपणकर वोकेशनल फंड कटुची तेबे आपणको 7 लाख टंका पर्यंत मागणा जीवन बीमा कवर मिलिथाए। परवर्ती खबर चिन्ह बदलिला हेले गाड़ी नंबर बदलिला नाही। राजनीति रे राजनेता माने निजर दरवत्ता देखाई थांती। राजउआस परी घर सांग को नामी दामी अनेक गाड़ी मध्य व्यवहार करिथांती। सबुठु बड़ कथा नेता माने चॉइस नंबर सहित सबु गाड़ीर नंबर गुड़िक एक प्रकार परी व्यवहार करती। सही परी नेतांको पाखरे थिबा कुजी नेता बा कर्मचारी मध्य नेतांको चॉइस गाड़ी नंबर सहित निजर गाड़ी गुड़िक नंबर को समान करी गाड़ी गुड़ी को व्यवहार करिथांती। परवर्ती खबर दाबी पूरण नहेले जुलाई रु बस चक्का जाम रहिबो। ओडिशा रे घरोई बस मालिक माने जून 10 तारिख रे डाकिथिबा राज्यव्यापी बंद को स्थगित रखिसंती। सरकारी अधिकारी आलोचना पर एही निष्पत्ति निया जाइछि, जहा द्वारा हजार हजार यात्री अस्थायी भावे आश्वस्ति पाइचंती। राज्य घरोई बस मालिक संघ एवं परिवहन कमिशनर मध्य
ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଜୁନ୍ 12ରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁପ ଗର୍ଗ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆଭାସୀ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଥମ ଇବୋଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଇବୋଲା ଭୂତାଣୁର ଏକ ସନ୍ଧି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ଜୟପୁର ଆସିଥିବା ଜଣେ ବିଦେଶୀ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ଇବୋଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଉକ୍ତ ମହିଳା ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଶାରଜାହରୁ ଜୟପୁର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳ ହେଲା ବଜ୍ରପାତ, ଚାଲିଗଲା 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଏକାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ରୁଟିଶିଳା ଗାଁରେ ବଜ୍ରପାତରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରାଣ ହାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିରେ ଉଠିଲା ଖରିଫ ଧାନ, ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସରାହାଟ ମଣ୍ଡି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅନେକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିଲେ। ଏଭଳିକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ତାଳମେଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଚାଷୀ ରଞ୍ଜିତ ଭୋଇଙ୍କ ପୁଅ ରୋହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଶୀନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଚୋରି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କାଶୀନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 2ଟି ଘରର ଆଲମାରୀ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାୟ 9 ତୋଳା ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ 26,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ 2029 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଯିବ। 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ସମଗ୍ର ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଲୋକସଭା ଆସନର ଗଣତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 2029 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନୂତନ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଯୋଗୁଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ମାଣ ସୌଧଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଲେ ଯେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟୁନାହିଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ମୌଲାନା ଗିରଫ। 2018 ମସିହାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆଣିଥିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବାହାନାରେ ମୌଲାନା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ କରିଥିଲେ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଫେରାର ଥିଲା ପଦ୍ମପୁର ମୁତାରିପା ଗ୍ରାମର ମୌଲାନା ଶେଖ ନଜିମୁଲ ଅରଫିନ ଓରଫ ହାଫିଜ। ଜାମସେଦପୁରରୁ ଗିରଫ କଲା ଜଗତପୁର ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଦ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଉକ୍ତ ମୌଲାନାକୁ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ 11 କାଉନସିଲର ଛାଡ଼ିଲେ ବିଜେଡି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ରାଜଧାନୀରେ
ଏକ ବଡ଼ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏକାଧିକ ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ 11 କାଉନସିଲର ଏକାବେଳକେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବିତ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ 11 କାଉନସିଲର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟିକସ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡରେ ନିବେଶ ଉପରେ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ମର୍ମରେ ଏକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସରକାରୀ ଦଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଦାବି ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗବରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଉଳମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଚର ଏବଂ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୀରମହାରାଜପୁର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଯୋଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଗୋଚର ଜମିକୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଭାବରେ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି।